నమస్తే బీసీఎన్ న్యూస్ కి స్వాగతం. నా పేరు నీలిమ. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. మంగళగిరి ఎయిమ్స్ 8వ వ్యవస్థాపక దినోత్సవంలో పాల్గొన్న మంత్రి సత్యకుమార్ ఎయిమ్స్ అభివృద్ధికి పూర్తి సహకారం అందించేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని వెల్లడి. కూటమి నేతలు విచ్చలవిడి దుబారా ఖర్చులు జల్సాలతో రాష్ట్రాన్ని అప్పుల్లో ముంచేస్తున్నారు. విమర్శలు గుప్పించిన వైసీపీ అధికార ప్రతినిధి పొత్తా శివశంకర్. తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న పలువురు సినీ రాజకీయ ప్రముఖులు. ఆలయ మర్యాదలతో స్వాగతం పలికిన అధికారులు. గత 3 ఏళ్లలో 11 లక్షల పోస్టులు భర్తీ చేసిన ఘనత మోదీదేనని కొనియాడిన కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ ఉద్యోగం అంటే బాధ్యత అని గుర్తించుకోవాలని సూచన. ప్రపంచ స్థాయిలో అభివృద్ధి చెందుతున్న అమరావతికి మంగళగిరి ఎయిమ్స్ ఆసుపత్రి మడిగానంగా నిలవనుందని మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ తెలిపారు. మంగళగిరి ఎయిమ్స్ 8వ వ్యవస్థాపక దినోత్సవంలో ఆయన ప్రసంగించారు. మంగళగిరి ఎయిమ్స్ ఆనతి కాలంలోనే రోగులకు మెరుగైన సేవలు అందిస్తూ విశ్వాసం పొందిందన్నారు. ఎయిమ్స్ అభివృద్ధికి పూర్తి సహకారం అందించేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని తెలిపారు. 190 ఎకరాల్లో కేటాయించాల్సిన మరో 10 ఎకరాలను ప్రభుత్వం త్వరగా కేటాయించేలా కృషి చేస్తానని హామీ ఇచ్చారు. దీనివల్ల ట్రామా కేర్ కూడా అందుబాటులోకి వస్తుందన్నారు. పీపీపీ విధానంలో వైద్య కళాశాలను నడపాలని కూటమి ప్రభుత్వం నిర్ణయిస్తే విష ప్రచారం చేస్తున్నారని ధ్వజమెత్తారు. Every state wants All India Institute of Medical Sciences because we consider AIIMS as a lighthouse for all others. For the pioneering services it is rendering to the humankind, the quality healthcare it is providing to the people underprivileged, and the quality education it is imparting and shaping the students a better citizens and a better doctors. That's the reason why every state wants AIIMS. When I was in Delhi, I told you I lived in Delhi for some time, for a few years, working for as a OSD to many union minister at that point of time. Then there used to be only one All India Institute of Medical Sciences in India, that is Delhi. It was established in 1956, and all through for 50 years there used to be one All India Institute of Medical Sciences, and now there are almost 26. 19 are operational, and almost 7 are under construction at various stages. Atal Bihari Vajpayee, when was Prime Minister, the one AIIMS was expanded to 6 states: Raipur, Uttarakhand, Rajasthan, and other Bihar, other states. Now almost 26 states of the All India Institute of Medical Sciences, and few states like Jammu Kashmir has 2 AIIMS, and Bihar also 2 states. So me being a lone minister in the Chandrababu Naidu's cabinet from the BJP, then I went to my minister, my health minister Nadda ji, asked him, I'm also national secretary of BJP. So I went to him, sir, I asked, sir, Andhra Pradesh, I come from Anantapur area, so I want one more AIIMS, will you please sanction it? He said, it is not possible. Then I said, sir, Bihar has another, a state cannot have 2 AIIMS. Then I said, sir, Bihar has, and Jammu Kashmir has also. Satya, how can you compare your Andhra Pradesh, so prospering state, with the backward states like Bihar and this Jammu and Kashmir? You cannot compare it, but I have a new scheme. Probably the new scheme, Andhra will be definitely considered. I don't know what is the new scheme. He didn't expand about it, but he said new scheme that Andhra will get. And then I said, sir, at least can you sanction a satellite center for my area so that services can be rendered from here? He said, we will consider that request. I'll keep it that in back of my mind. Maybe soon. Dr. Santa Singh ji was just while giving his report, he was saying ki this has been done, this has been done, this has been done. Many issues pertaining to his AIIMS have been resolved, like providing water or pipelines or stormwater drain or many other things also. All the facilities have been created. There is only one thing, and he was categorically saying ki that those 10 quality healthcare services in surrounding areas, sir, I am pretty confident it will be done soon, and I'll see to it that cabinet approves and GO is issued. Ever since Narendra Modi ji has become Prime Minister of India, he understood the importance of AIIMS, and he knows the importance of AIIMS being in every state, how it can take care of the health of the people, how it can provide a quality healthcare services to the poor, more particularly poor. Then the number has gone up to 8 to now the number is
26. Every state, even Telangana has, Madurai, Tamil Nadu has, Andhra Pradesh, you have a beautiful, but nowhere, I have seen many All India Institute of Medical Sciences, but I did not find a beautiful institute like AIMS Mangalagiri anywhere in the country. I'm telling you, anywhere in the country. I've visited many places, but this is such a beautiful AIMS, and also your as like Madam was saying, you are lucky enough for pursuing, for getting admission. Of course, you did not get it for free. But you studied hard, you worked hard, you made all efforts, and finally you got, with your merit, you got the admission in the. You are chosen a noble. సీఎం చంద్రబాబుతో పాటు డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్, మంత్రి నారా లోకేష్ ప్రత్యేక విమానాలు, హెలికాప్టర్లో తిరిగే ఖర్చుల ఇన్వాయిస్లు, బిల్లుల చెల్లింపులకు సంబంధించిన ప్రభుత్వం జారీ చేసిన రహస్య జీవోలను బయటపెట్టాలని వైసీపీ అధికార ప్రతినిధి పొత్తా శివశంకర్ డిమాండ్ చేశారు. తాడేపల్లిలోని వైసీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ తమకు మేలు చేస్తారనే ఆశతో ప్రజల కూటమికి పట్టం కడితే విచ్చలవిడిగా దుబారా ఖర్చులు జలసాలతో రాష్ట్రాన్ని అప్పులు ముంచేస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. దేశంలోని ఏ ముఖ్యమంత్రి, ఏ బిజినెస్ మ్యాన్ కూడా సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్, మంత్రి నారా లోకేష్లు మాదిరిగా హైదరాబాద్ నుంచి షటిల్ సర్వీసులు చేయాలని విమర్శించారు. కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెడుతూ విలాసాలకి జల్సాలు చేస్తా ఉన్నారు. ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారంటే ప్రత్యేక విమానంలో తిరగడానికి వెసులుబాటు అనేటువంటిది ఉంటుంది. కానీ దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో కూడా మంత్రులు కూడాను ముఖ్యమంత్రి కంటే ఎక్కువగా ప్రత్యేక విమానాల్లో, ప్రత్యేక హెలికాప్టర్లలో, అది సంవత్సరానికి ఒకసారో కాదు, 2 సార్లు కాదు, ప్రతి వారము వీకెండ్ సెటిల్ అనేటువంటిది మొన్నటి వరకు నడిచింది. మామూలుగా సెటిల్ సర్వీసెస్, సెట్విన్ సర్వీసెస్, లేకపోతే ఆటో సర్వీసెస్, బస్సులో సెటిల్ అంటే ఉదయం వెళ్తే సాయంత్రం రిటర్న్ వస్తుంది, అంటే రౌండ్ ట్రిప్లు. అటువంటి సెటిల్ సర్వీసెస్ ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో విమాన సెటిల్ సర్వీసెస్, అంటే ప్రత్యేక విమానాల సెటిల్ సర్వీసెస్ కూడా స్టార్ట్ చేసినట్టుంది. అది ఎక్కడికి? తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం వరకు. ముఖ్యమంత్రి గారితో పాటు సకల శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్, అదేవిధంగా డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రి, కనీసం ఆయనకి మరీ దుర్మార్గంగా అయితే లాస్ట్ 1 వీక్ అబ్జర్వ్ చేస్తే గత వారం రోజులుగా వీళ్ళు తిరిగినటువంటి ఫ్లైట్ సర్వీసెస్ ఒకసారి చూస్తే 19వ తారీఖు ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు హైదరాబాద్ నుంచి బయలుదేరి విజయవాడకు వచ్చారు 11 గంటలకి. తర్వాత రాత్రికి రిటర్న్ వెళ్ళిపోయారు. నైట్ అక్కడ హైదరాబాద్ లో పడుకున్నారు. మళ్ళీ 20వ తారీఖు ఉదయం 10:52 మళ్ళీ వచ్చి 20వ తారీఖు మళ్ళీ సాయంత్రం 7 గంటలకు వెళ్ళిపోయారు. మళ్ళీ 21వ తారీఖున మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు వచ్చి మళ్ళీ 7 గంటలకి, కేవలం 4 గంటలు ఇక్కడ ఉండింది. 4 గంటలు ఉండి మళ్ళీ వెళ్లారు. మళ్ళీ 22వ తారీఖున 10:42 ఉదయం వచ్చి ఇక్కడ దిగి, ఇక్కడి నుంచి ప్రత్యేక హెలికాప్టర్ల కోటప్పకొండకెళ్లి, అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి ఆ ఒక్కరోజు మాత్రం ఇక్కడ పడుకొని మళ్ళీ ఈ రోజు యథావిధంగా నెక్స్ట్ డే హైదరాబాద్కి వెళ్ళిపోయారు. అంటే వారం రోజుల్లో ఒక్కరోజు నైట్ స్టే మాత్రమే ఇక్కడ. ప్రతిరోజు అప్ అండ్ డౌన్. ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో పరిపాలన చేయడానికి మీకు అధికారం ఇస్తే రాష్ట్రంలో ఒక్క రోజు కూడా నిద్రించడానికి మీకు తీరిక లేదా? లేదా సౌకర్యాలు లేవా? ఇక్కడ ఉండడానికి అటువంటి సౌకర్యాలు ఏం లేవా? కోట్లాది ప్రజలు ఇక్కడే నివాసాలు ఉంటున్నాయి కదా. ప్రతి వారము వీకెండ్ కి ముఖ్యమంత్రి, సకల శాఖ మంత్రి, అదేవిధంగా డిప్యూటీ సీఎం ఎవ్రీ వీకెండ్ వెళ్తా ఉంటారు. ఏమన్నంటే ఈ మధ్య ఆయన లోకేష్ గారు వాళ్ళ పార్టీ కార్యకర్త నుంచి ఏదో వేశారట, ఆర్టీఐ అంటే మా వాళ్ళు వేస్తే ఆర్టీఐ డీటెయిల్స్ ఇవ్వట్లేదు. ఆర్టీఐ వేస్తే అందులో ప్రభుత్వం నుంచి ₹1 కూడా ఖర్చు పెట్టలేదు అంటున్నారు. ప్రభుత్వం నుంచి ఖర్చు పెట్టకపోతే ఎవరు పెట్టారు? ఎందుకు పెట్టారు? ఇదే విధంగా ఈ జనసేన వాళ్ళు కూడా అంటా ఉంటారు, మా నాయకుడు సొంత ఖర్చులు పెట్టుకుంటున్నారు అనేటువంటిది మీరు అంటారేమో. నిజంగా ప్రభుత్వ ధనమే, ప్రభుత్వ ఖజానా నుంచి మీరు ఖర్చు పెడుతున్నారు అని మేము అంటున్నాము. ఇన్ని కోట్ల రూపాయల ఉదాహరణ తీసుకుంటే ఈ ముఖ్యమంత్రి గారికే జిఏడి వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ప్రకారము ఈ సంవత్సరంలో 56 కోట్ల రూపాయలు విమాన ఖర్చులకు ఇచ్చారట. అంటే ఆయన కంటే ఎక్కువ తిరుగుతున్నటువంటి పవన్ కళ్యాణ్ గారు
ఆయన కంటే ఎక్కువ తిరుగుతున్నటువంటి లోకేష్ గారి ఖర్చులు ఇంకా ఎంతైనా ఒక్కసారి ఊహించుకోవచ్చు. 100 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చులు అవుతున్నాయి కదా. మరి ప్రభుత్వ ఖజానా నుంచి కాకపోతే మీ పార్టీల నుంచి ఖర్చు పెడుతున్నారా, జనసేన నుంచి ఖర్చు పెడుతున్నారా, లేక తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి ఖర్చు పెడుతున్నారా, లేదా హెరిటేజ్ నుంచి ఖర్చు పెడుతున్నారా, లేదా మీరు కాంట్రాక్టులకు ఎక్సెస్ రేటుకి ఇచ్చినటువంటి కాంట్రాక్ట్ సంస్థలు ఖర్చు పెడుతున్నాయా, బినామీ సంస్థలు ఖర్చు పెడుతున్నాయా? ఆ వివరాలైనా కూడా పొందుపరచాలి కదా. రథసప్తమి సందర్భంగా శ్రీకాకుళం అరసవల్లిలోని శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామివారికి అభిషేకాల అనంతరం స్వామివారిని దర్శించుకునేందుకు భక్తులు బారులు తీరారు. అధికారులు భద్రతా ఏర్పాట్లను కట్టుదిట్టంగా చేసి అవాంఛనీయ సంఘటన జరగకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు. స్వామివారికి కేంద్ర మంత్రి కింజరపు రామ్మోహన్ నాయుడు, రాష్ట్ర మంత్రులు అచ్చెన్నాయుడు, హోంశాఖ మంత్రి వంగలపూడి అనిత, జిల్లా ఇన్ఛార్జి మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్ తెల్లవారుజామున పట్టు వస్త్రాలను సమర్పించారు. గత వైసీపీ ప్రభుత్వం అమలు చేసిన పథకాలను క్రెడిట్ చోరీ చేసి అబాసుపాలు కావద్దని తిరుపతి ఎంపీ గురుమూర్తి కూటమి నేతలకు హితవు పలికారు. జగనన్న భూ హక్కు భూరక్ష పథకంపై కేంద్ర మంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ రోజుకో మాట మాట్లాడుతూ ప్రజలను గందరగోళానికి గురిచేస్తున్నారని అన్నారు. ఈ పథకం అమలులో భాగంగా రాష్ట్రానికి కేంద్రం నుంచి 397 కోట్ల ప్రోత్సాహక నిధులు వచ్చాయన్నారు. గత 2 రోజులుగా కేంద్ర సహాయ మంత్రి పెమ్మసాని ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్ట్పై పరస్పర విరుద్ధ వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారని ధ్వజమెత్తారు. ఒకరోజు రీసర్వే వైసీపీ ప్రభుత్వమే పూర్తి చేస్తుందంటారు. మరోసటి రోజు మాట మార్చి కూటమి ప్రభుత్వం అద్భుతంగా పనిచేస్తుందని క్రెడిట్ తీసుకోవాలని చూస్తున్నారని దుయ్యబట్టారు. దాంట్లో ఏమిచ్చారు? ఈ దేశంలో దాదాపుగా 168 జిల్లాల్లో ఈ డిజిటలైజేషన్ ప్రక్రియ 90 నుంచి 95% పూర్తయిందని, దాంట్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం కూడా అగ్రభాగాన్ని ఉందని 99% ప్లాటినం గ్రేడింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది ఆంధ్రప్రదేశ్లో. అప్పటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి యొక్క నాయకత్వంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం ఎంత శరవేగంగా ల్యాండ్ డిస్ప్యూట్లని పరిష్కరించి అత్యంత ఖచ్చితత్వంతో ఈ రీసర్వేని చేయడం జరిగింది. దీనిలో భాగంగా తర్వాత గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ 9th ఆగస్ట్ 2024న కొన్ని గైడ్లైన్స్ ఇచ్చింది. దానిలో భాగంగా స్కీమ్ ఫర్ స్పెషల్ అసిస్టెంట్ టు స్టేట్స్ ఫర్ క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ 2024-2025 ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో ఇన్సెంటివ్స్ అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. దానికి మినిస్ట్రీ నుంచి చీఫ్ సెక్రటరీకి అందినటువంటి లేఖ. దానిలో భాగంగానే ఫండ్స్ ఎప్పుడు రిలీజ్ అయ్యాయి? 9 ఆగస్ట్, 19th ఫిబ్రవరి 2025 ఫండ్స్ రిలీజ్ అయినటువంటి కాపీస్. సో ఇవన్నీ ఆన్ రికార్డ్ ఉండేవి. సివిల్ కోర్ట్స్ అధికారాలని క్యాన్సిల్ చేశారు. ఏదన్నా ల్యాండ్కి సంబంధించినటువంటి ఇబ్బందులు ఏమైనా తలెత్తితే సివిల్ కోర్టులోకి పోయే అధికారాలు హరింపజేశారు. దానివల్ల ప్రజలకి ఇబ్బందులు గురి చేశారని మీరు ఆరోపణ చేయడం జరిగింది. ఇది ఎంత మాత్రం కాదు. కోర్టుల చుట్టూ ఏ విధంగా జరుగుతుంటున్నారో మనం ప్రతినిత్యం చూస్తాం. ఈ కోర్టు జిల్లా కోర్టు దాటి మామూలు కోర్టు నుంచి జిల్లా కోర్టు నుంచి హైకోర్టు, ఈ విధంగా ఎన్ని సంవత్సరాలు 50 సంవత్సరాలు 20 సంవత్సరాలు 30 సంవత్సరాలు తిరుగుతున్నటువంటి వాళ్ళు ఎంతో మంది. వీటన్నిటికీ పరిష్కారం చూపుతూ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నీతి ఆయోగ్ కొన్ని గైడ్లైన్స్ రూపొందించి ఈ మోడల్ ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్ట్లో 38th షెడ్యూల్లో ఇవన్నీ పొందుపరచడం జరిగింది. ఒకవేళ ఏదైనా సమస్యలు ఉంటే హైకోర్టుకి అప్రోచ్ కావచ్చు. సో ఇట్లా ఎన్నో వెసులుబాటుతో ఎక్కడా కూడా 0 ఎర్రర్తో వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చినటువంటిది. ప్రజలందరూ మేలుకోరి, వాళ్ళ కుటుంబాలు మేలుకోరి, చిన్న చిన్న భూ సమస్యలు తగాదాల వల్ల హ్యూమన్ రిలేషన్స్ దెబ్బ తగలకుండా ఉండాలని, ఈ రాష్ట్రంలో సుఖశాంతులతో అందరూ బాగుండాలని ఆలోచన చేసి తీసుకొచ్చినటువంటి పథకం. మీరు క్రెడిట్ చోరీ చేస్తే చోరీ అయ్యే పథకం కాదు. ఏది చేసినా వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నిజాయితీతో నిబద్ధతతో చేస్తారు. అలాగే ఎప్పటికీ 10 కాలాల పాటు ఈ రాష్ట్రంలో నిల్చుండే పథకాలు, ప్రజలకి మంచి జరిగే పథకాలు చేస్తారు. అవి గుర్తుంచుకుంటే మంచిది. ఇంకొకసారి ఇలాంటి క్రెడిట్ చోరీ పనులకు పాల్పడి అబాస్ పాలు కావద్దని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి హెచ్చరిస్తారు.
ఇప్పుడు కాసేపు ప్రకటనలు.